गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। 9th क्लास बायोलॉजी बेटा अज असी 3rd चैप्टर पढ़ांगे दा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सिस। ठीक है, ये असी बेटा टैकनीक्स बारे पढ़ना है कि टैकनीक्स यूज़ कीतियां जांदियां एक क्रॉप्स नूं ग्रो करने वास्ते साडे इंडिया दे विच। और 90s दे विच आपां ने किहड़े काम कीते एग्रीकल्चर नूं लैके ते हुण आपां की कर रहे हैं उन्हां बारे भी डिस्कशन करांगे। पहली गल तो फूड जो तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ एक एनर्जी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी ਨੂੰ। ठीक है, और होर फंक्शनस करता है जिदा ग्रोथ करता है बॉडी की रिपेयर करता है डिवेलपमेंट करता है हैल्थ करता है। ठीक है, और दैन प्रोवाइड्स द बॉडी विद द प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों फूड मिलता है। फूड यील्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रियर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स अंडर द ओन सुपरविजन। ठीक है, अपनी सुपरविजन के अंदर जोड़े आ प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। द टू स्पैशलाइज फील्ड्स दो स्पैशलाइज फील्ड्स किहड़ियां आ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हसबेंड्री। However, the availability of food and other materials from agriculture and animal husbandry are always falls short and requirement due to rapid। ਹੁਣ बेटा ये गल कह रहा कि जिदा जिदा पापूलेशन जी ह्यूमन पापूलेशन है जी वो इनक्रीज़ हो रही है। ह्यूमन पापूलेशन इनक्रीज़ हो रही है उदा जोड़ा फूड है बेटा वो कमी आई आ रही है वो डिक्रीज़ हो रही है उसकी प्रोडक्शन में क्योंकि पापूलेशन की गिनती बढ़ रही है तो फूड की प्रोडक्शन जी घट रही है। ओके, वर्ल्ड पापूलेशन जी 7 बिलियन तक टूवर्ड्स एंड ऑफ द 2011 एंड इज़ ग्रोइंग अबाउट 78 मिलियन एवरी ईयर ए नंबर रफली इक्वल टू द पॉपुलेशन लार्ज नंबर स्टेट्स सच एज MP। ठीक है, सो आवर कंट्री हैज़ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद 1.21 बिलियन पीपल इन द 2011। इट इज़ ग्रोइंग एनुअली बाय सम 15 मिलियन एक साल दे विच 15 मिलियन जी है वो पॉपूलेशन वधी है। 2011 दे विच यह पॉपूलेशन 1.21 बिलियन सी। ठीक है बेटा, वैरी सून वी विल नीड मोर दैन 300 मिलियन टनस ऑफ गेन्स। इस करके जे कहता इन्नी पॉपूलेशन हैगी आ तो सानू बहुत जल्दी 300 मिलियन टन जिहड़ा है अनाज वो प्रोड्यूस करना पैना अपनी पॉपूलेशन वास्ते। सो वे एवरेज ईयर अलॉन्ग विद हायर हर एक साल 300 मिलियन जिहड़ी है सब तो ज़्यादा डिमांड कादी होनी है मिल्क दी एग दी मीट दी। ठीक है, और हायर गेन आउटपुट कैन बी अचीव बाय ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। इट इज़ नॉट पॉसिबल हैज़ द लैंड अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड बट ये चीज़ां पॉसीबल नहीं है क्योंकि साढ़े कोल जिहड़ी लैंड की अवेलेबिलिटी है बहुत घट आ। जिद्दां जिद्दां तुसीं अपने जिथे जिथे रहने तुसीं उस एरिए में देख लो पर्टिकुलरली कि उत्थे अज तो पहले 10 साल की सीगा ओबीअसली खेत वगैरह सीगे फ्री लैंड सीगी कुछ नहीं ग्रो किया होया सी बट अज उत्थे बिल्डिंग्स वगैरह शॉप्स वगैरह कलोनीज़ वगैरह न्यू कलोनीज़ वगैरह बन चुकी हैं। ठीक है ना, क्योंकि पॉपूलेशन बढ़ रही है डे बाय डे। सो इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट द डिवेलपमेंट यूज इंप्रूवड वैराइटीज़। जिदा जिदा कहता प्रोडक्शन इंक्रीज़ करांगे कोशिश करांगे उहदे नाल जिहड़ियां उहदियां वैराइटीज़ आ भी इंप्रूव हो गई। ठीक है, जिहड़ा सानू यील्ड आ क्वालिटी वधिया मिलूगी यील्ड वधिया मिलूगी। सिंस 1970s अवर कंट्री हैज़ विटनेस्ड लीप फॉरवर्ड इन ग्रीन आउटपुट और ग्रीन रेवोल्यूशन होई सीगी। ठीक है, जो ग्रीन दालां वगैरह जिहड़ियां उहदी इंक्रीज़ हुई सीगी। फिश की प्रोडक्शन हुई जां ब्लू रेवोल्यूशन कहने ऑयल की प्रोडक्शन हुई येलो रेवोल्यूशन कहने मिल्क की प्रोडक्शन हुई जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन कहने। दे हैव मेड इंडिया सेल्फ रिलायंट ऑन द फूड फ्रंट। तो असी इंडिया जोड़ा सब तो अगे सीगा सारिया कंट्रीज़ तो जिहड़ा कि खुद पैदा करता सीगा ये सारिया चीज़ां और ईजीली जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूट हुंदा सीगा साडी पूरी वर्ल्ड दे विच कंट्री दे विच। ओके, सो नो गोल्डन रेवोल्यूशन एक्सपैक्टेड इन पल्स प्रोडक्शन। However, during the last century, we have overexploited our natural resources in order to increase food, shelter, and restore raw materials.
It is important that food production should be increased without degrading our environment। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਬਟ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ख़राब ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ख़राब ਕੀਤੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਥਰੂ genetic improvement of crop plants, second green revolution, and domestic animals, adopting sustainable agriculture and animal husbandry। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੀਲਡ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਨੇਚਰ। It uses biofertilizers, pesticides with increase in with the minimum chemical fertilizers and pesticides। Sustainable agriculture ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਔਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੰਗਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਹੈਵ ਮਨੀ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਫੂਡ ਆਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਣ, ਲੈਣ ਸਕਣ, ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਵਨ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਆਵਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦ ਲੈਟਰ ਮਸਟ ਜਨਰੇਟ ਮੋਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਬਾਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਕਸਡ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ, ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ, ਫਿਸ਼ਰੀ, ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ, increase the production of crops। The larger number of animals being raised by farmers will allow them to earn more and engage more people in their farm operations। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫੂਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਨਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡਸ। Or agriculture is the science and a practice of farming involving rearing livestock, cultivating land, raising crops, reaping, marketing the produce। means agriculture ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਫਰੂਟ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਆਰਕੈਡਸ ਗਾਰਡਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਆ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਆਰਕਿਡਸ ਗਾਰਡਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਲੈਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਓਲੈਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਕੀ ਹੁਣ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ cultivated by human for food, fodder and other material, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੀਰੀਅਲ ਆ, ਪਲਸਿਸ ਆ, ਓਕੇ, cereals, pulses, oilseed, fruit and vegetables, other crops, fodder crops ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਮੇਜ਼, ਪਾਰਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਾਈਟਰ ਫਾਈਬਰਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਲਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ, ਚਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਮਟਰ, ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ, ਪਿਜਨ ਪੀ, ਲੈਂਟੀਕਲ। ਇਹ ਪਲਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਲ ਐਂਡ ਸੀਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡਨਟ, ਪੀਨਟ, ਮਸਟਰਡ, ਲਾਈਨਸੈਡ, ਸਨਫਲਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਇਲਸ, ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਔਰੇਂਜ, ਐਪਲ, ਮੈਂਗੋ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਆਇਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਪਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਿਲੀ, ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, ਗਿੰਗਰ, ਟਰਮਰਿਕ। ਦੇਰ ਆਲਸੋ ਵੀ ਐਨਹਾਂਸਡ ਪਲੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਾਟਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਟਬੈਕੋ, ਟੀ, ਫਾਡਰ ਕ੍ਰੌਪ, ਬਰਸੀਨ, ਸੁਡਾਨ ਗ੍ਰਾਸ, ਸੋਰਗਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲਸ ਨੂੰ ਫਾਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਬਰਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਖਾਰਿਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਜ਼ਨ ਖਾਰਿਫ ਕ੍ਰੌਪ ਐਂਡ ਦਾ ਰੈਬੀ ਦਾ। ਖਾਰਿਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਜੂਨ ਤੋਂ, ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਰਿਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਖਾਰਿਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਟਸ, ਗਰਾਊਂਡਨਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਔਰ ਖਾਰਿਫ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਰ onion, pumpkin, brinjal, okra. Fruits are mango, melon, lychee. ਰੈਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਰੈਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਨਵੰਬਰ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ZAID, ਓਕੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਟ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਜ਼ੈਦ, ਇਹ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਂਡ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਲੀ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੈਦ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਰਿਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੈਬੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਵੰਬਰ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਵੀਟ, ਬਾਰਲੇ, ਗ੍ਰਾਮ, ਮਸਟਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ। ਕਾਲੀਫਲਾਵਰ, ਕੈਬੇਜ, ਕੈਰਟ, ਰੈਡਿਸ਼, ਓਕੇ। ਔਰੇਂਜ, ਐਪਲ, ਪਾਮਗ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਖਾਰਿਫ ਐਂਡ ਰੈਬੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। The food grain production has increased 4 times. ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 4 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਟਵੀਨ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ 2004 ਤੱਕ। 1962 while cultivated land area increased by only 25%. This has been possible through improvement in 3 steps of farming. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫ ਸੀਡ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਚੁਆਇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਰਚਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ, ਗਰੋਇੰਗ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕ੍ਰੌਪ ਫਰੋਮ ਲਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਵਰਾਇਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ।
ਮੇਨ ਏਮ ਆਫ ਦਾ crop variety improvement is to obtain higher yield, ਜਿੱਦਾਂ grains, tubers, such variety ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ high yield varieties. Need of higher crop yield, there is urgent need to continuously increase crop yield because of rising human population. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜੈਂਟ ਨੀਡ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ crop yield ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੇਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਵਰਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨਹੈਂਸਡ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੁੱਡ ਬੇਕਿੰਗ ਇਨ wheat, protein quality in pulses, more unsaturated oils in oilseeds, but better taste of fruits, more preserving quality in fruits and vegetables। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਡਿਊ ਟੂ ਅਟੈਕ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟਦੀ ਆ ਕਾਹਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਫੰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਲਾਈਕ ਫਲੱਡ, ਡਰਾਊਟ, ਵਾਟਰ ਲੌਜਿੰਗ, ਫਰੋਸਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, shorter the duration of crop, more economical is variety. It helps the farmer raising multiple rounds of crops in a year from the same field. ਹੁਣ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੋਪ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਦਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਕ੍ਰੋਪਸ ਬੀਜ ਸਕਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੇਕਸ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਈਜ਼ੀਅਰ ਬਟ ਆਲਸੋ ਰਿਡਿਊਸ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਾਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। desirable agronomic traits to achieve higher productivity, the food crop cereals should be dwarf short height so they consume less nutrients, become stronger and withstand strong winds, prevent lodging. The fodder crop should be tall and should have profusing branching. Wider adaptability होगी, most of the crop plants are affected by variation in temperature। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਵੈਲਪ ਪਲਾਂਟ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ we are insensitive to variations in light duration and temperature. This will help in crossing the cultivation barrier so that each crop plant can be grown throughout the year under different climates and different areas. So ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡਰ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਕ੍ਰੌਪ ਵਰਾਇਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟਸ ਫਾਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਯੀਲਡ, ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਜੀਨਸ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਟ from other few genotypes into crop variety so as to bring about the desired changes। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਜੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਵਰਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਜਦ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀਡ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਥਰੂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਬਰੀਡਿੰਗ, DNA ਰਿਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ +1 +2 'ਚ।
ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕਰ ਦਈਏ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੂਸਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਜੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰਸ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਨ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੈਟ ਆਰ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ economic use. The various methods of breeding. Introduction. It is taking a plant, a new variety from area where it grows naturally to a region where it does not occur before far. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਅਰ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਕਰ ਬਿਫੋਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਟਮਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੀਲਡ ਆਫ ਫੂਡ, ਫਰੂਟ ਔਰ ਇਕੋਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਲ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਨਿਊ ਫੂਡ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So initial introduction is carried out in those areas which have similar climatic or soil condition. Slowly, its area is allowed to spread when it gets acclimatized or to local conditions. तो न्यू वैरायटीज़ ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करके प्लांट्स ਨੂੰ ग्रो करना। दूजे नंबर ਤੇ सिलेक्शन ਹੁੰਦਾ पिकिंग ऑफ द प्लांट्स विद वैदर ट्रेड्स फॉर द फर्दर मल्टीप्लीकेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸੀਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨਸ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਟੂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੋਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਬੈਟਰ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੋਪ ਪਲਾਂਟਸ ਥਰੂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਚੋਇਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਟੂ older varieties of crop have different desirable characteristics are selected. If we want to obtain a variety having high yield as well as disease resistance, we should select two existing varieties of crops, one having high yield and other having more resistant to disease. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਲਡ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਯੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਯੀਲਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿਲੈਕਟ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੋਪ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਟੂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼, ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਟੂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰੇਟਸ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਟਰੇਟਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਲਡ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਏ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਟਰੇਟਸ ਆਫ ਬੋਥ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟਸ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਟੂ ਪਲਾਂਟਸ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਯੀਲਡ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲਾਵਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਯੀਲਡ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ
ਐਜ਼ ਡੂਰਿੰਗ ਦ 1970s का ग्रीन एवोल्यूशन ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ N.E. ਬੋਰਲੌਗ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਵਾਰਫ ਮੈਕਸੀਕਨ wheat varieties. Their color was changed to Indian liking through gamma irradiations. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀਟ ਦਾ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੀਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ green revolution had made the country self sufficient in food, increase the buffer stocks of food. green revolution ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਇਕੋਨਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਇਕੋਨਮੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡਿੰਗ। ट्रिपल डिवार्फ मैक्सिकन वैरायटी है डेवलप N.E. बॉर्लॉग, ठीक है। 1962 थ्रू इनकॉर्पोरेशन और म्यूटेशन व सिलेक्टिव एवरेज, इन्होंने वही केमिकल म्यूटेशन की थी रेडिएशंस वगैरह, ठीक है। देयर वाज हाउएवर रेड ग्रीन, द सेम वाज कन्वर्टेड इनटू एम्बर ग्रीन फॉर्म्स, पूसा लरमा शरबती सोनोरा, इधर बहुत सारी चीज़ां इन्होंने दोबारा पैदा की सी विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशनस, ठीक है। DNA ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਸੋ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦ ਲੇਟਰ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੀਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਫੂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੋਪਸ, BT ਕਾਟਨ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੋਪ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ 1 ਮਾਰਕਸ। BT ਕਾਟਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। BT ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੋਪ ਆ ਵਿਚ ਕੈਰੀਜ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੀਨਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟ ਫਰੋਮ ਇਨਸੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੀਨਸ ਆ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੋਂ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਅਬਾਊਟ 200 ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਨਾਓ। 200 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਿਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, crop production and the management. Okay beta, so thank you, have a nice day.